晴らしい。すごいチームして。すごい。面白い授業ですね。面白い。We have reported 5 cases of ASAPT therapy. ASAPT is autologous spontaneous activated platelet therapy. There is new concept immunotherapy for cancer treatment, combined with herbal therapy aimed to control intestinal dysbiosis. ASAPT is the treatment modality using autologous stable ex vivo activated platelet that kill cancer cells via direct and indirect pathway. In vitro, platelets are spontaneously activated and simultaneous means at same time destructed by oxidative stress. Selenium-dependent glutathione peroxidase system in platelet plays the role of preventing the oxidative stress-induced cell apoptosis. Preservation of platelet with antioxidant that prevent the exhausting of selenium-dependent glutathione peroxidase can lead to gaining of stable activated platelet. PRP is revival activated platelet and ASAPT is stable activated platelet. Activated platelet can induce immune response by activation of dendritic cells and other immune cells such as T cell. So also platelet can kill the cancer cell directly by the path-ligand interaction between platelet and cancer cell, and also activate messenger RNA of cancer cell leading to the cancer cell apoptosis. All cases are stage 4 and patients have not received other cancer treatment such as cytotoxic chemotherapy, target therapy, and immune checkpoint inhibitor. Case 1. Hepatocellular carcinoma underlying chronic active hepatitis B. 8 times treatment of ASAPT, the mass of hepatocellular carcinoma is replaced by cystic lesion. Case 2. Right side colon cancer, post-operative state of hemicolectomy with multiple lung metastasis. 8 times of ASAPT, the patient slowly progressive state, but the progressive speed is downward. Case 3. Adenocarcinoma of lung with pleural effusion. After treatment of ASAPT, the patient showed stable disease. Case 4. Small cell lung cancer with mediastinal lymph node involvement. After treatment, the patient showed atelectasis, but after this, the main mass is absent at present. Case 5. Ovarian cancer, post-state of total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo operectomy, but she is metastatic to cystic liver mass. After treatment, the cystic mass is disappeared. Thank you. じゃあ日本語でもいいので質問がある方はいらっしゃいますか。これどういうふうに治療するかわかりますでしょうか。細胞治療ありますでしょう。NK とかっていうのは同じなんですよね。血液を取ってそこから血小板だけを持ってくるんです。で血小板を取り出してそこにその特殊な酵素を入れて、要するに血小板壊れますでしょうね。それこの先生が開発したのはそこのところを壊さない酵素を開発したの。それと一緒に入れて2週間培養するんです。そうすると血小板が壊れないで、普通血小板ってすぐ壊れちゃいますでしょ。5日ぐらいしても。それがずーっと2週間ぐらい活性化した状況で、一番血小板が強い状況でもう一度体の中に戻すんです。アメリカで今血小板の治療が脳性麻痺とかそういうのに使われてるんですけれども、これはがんに使ってみます。糖尿病とか B 型肝炎ではもっときれいなデータが出てるんですけど、今回はがんに対して治療をした結果なんです。でこのケースというのが正直言っていろんな抗がん剤もした後をそういうものと一緒にしますと効果がわからないので、ほとんど抗がん剤をしてもう大学病院で見捨てられた人たち、もうこれ以上抗がん剤使
使えないっていうような人たちを対象に、あとはもう一つはこのケースなんていうのはもう本人が絶対にその PAE だとか、そういうね抗がん剤を使わないというような人たちを対象にして今回5ケース出します。副作用ってどういうものですか？ですね、副作用としては少しNK も T もそうですけど、風邪のような症状ありますか？軽い熱のようなちょっと気だるさ、それはありますけれども、そんなことはないですね。実際にこれ投与した後に採血すると血小板で上がったりしてるんですか？血小板数はほとんど変わらない、一時的にその時上がったとしても、その後は血小板数はそんなに変わらないですね。じゃあ血栓とかそういうないです。このケースそういうことで全然ないです。この治療하고 나서 어떤 사이드 이펙트가 있습니까? 사이드 이펙트, 튜머 네크로시스 팩터 is released. 그러니까 용해 반응이 있을 수 있다고 말씀드려 주세요. 熱の症状も書籍みたいにあるんだけど、あともう一つは腫瘍が壊れるので、少しケースによっては肝機能が一時的にちょっと上がったり、あとそれから白血球がちょっと下がるチューモライシスの症状が何例かあります。その他の副作用ないですね。治療前のリンパ球の数が治療効果の予測因子になります治療하기 전에 림파球数, 이거 림파球, 림포사이트, 카운트가 이렇게治療の評価에 관계 있습니까? 관계 없습니다. 관계ないという。例えばそれが上がってるか下がってるかといって治療の効果には関係ないという。これは今後臨床研究としてどんどんやっていく計画があるんでしょうか？지금부터 이거는 인상 데이터에서 열심히 하는 생각이 있습니까? 네. あります。病理組織切除標本で、例えば腫瘍内の、よく、免疫活性化や腫瘍内のリンパ球が多い方が使用効果があるとかよく言われてるんですけど、今後血小板を活性化させる治療っていうのもそういう傾向はあるんですか？파솔로지적으로 초치기학적으로 보는 데이터 있습니까?例えば이거 NK 셀이나 T 셀이면 초치기 보면 이렇게 초치기 안에 있는 림파셀이 많아지면 더 효과가 있다 데이터가 있는데 이거 혈소판은 어떻습니까? 현재로서는 조직학적 검사가 확진된 사람을 이걸 해서 방사선과 스타디로 이렇게 팔로우업을 하고 치료가 끝난 다음에 바이옵시 할 수 없는 입장이잖아요. 앞으로 그런 기회가 있으면 하면 좋을 것 같은데 현재로서는 그렇다는 거죠. まだそういうデータはないです。だけど今からそういうのもしていきたいと思います。他に何か聞きたいことありますか？治療がどうぞ。Thank you for どうもありがとうございました。お金が結構かかりそうな治療ですよね。だからちょっとアカデミーケースというか、要するにちょっと研究で研究資金かなんかを獲得して、というかここから出してデータ、一番最初は B 型肝炎とか糖尿病とか中国からいろんな医療活動に来る人たち、特に中国だと B 型肝炎すごい多いですよね。そういうものはものすごい効果があるんですよ。血小板が結局 NK とか T とかとちょっと違って血小板が血管の外に出るんですよね。結局いろんな免疫細胞って結局 RS というか組織で起こるじゃないですか。そうすると血小板が昔はその凝固っていうことだけど今は免疫の主体というか要するに血管から外に出るので免疫系のいろんなものを活性化するっていうデータはアメリカでも出てるんですよ。それでこの先生はその血小板をすごく注目して、それをじゃあいかに血小板を活性化するか化石したデータっていうのはまたあるんですけど、今回はちょっと臨床的にがんの治療だけ素晴らしい。すごい治療してる。すごい面白い治療ですね。面白いです。これ治療が要するにがんの治療というよりも私はPCO という男性がいい卵巣症状がありますね。その方の治療を一回中央病院にしたんですけど、その方は対等の機能とか落ちてたんですよね。ホルモン系があって全然生理もなかったんですけど、1回やることにそのデータが改善してきて、最後3回で生理が来ましたよね。
そういう意味じゃこの治療っていうのはがんの治療というよりも結局内分泌系、代謝系、そういうものをもう一度戻す。だから少しこういうのを助けてあげると自然に体の中に戻してくる。すごい面白い治療ですね。ちょっともっとデータをあれしていかないと。私これ日本の免許持ってます。韓国の免許も両方持ってます。すごい。ここ国際病院、チョンシン国際病院というところにいます。今一緒にいろんなスタディしております。すごいね。素晴らしい。方向性としてはとりあえずがんっていうよりももういろんな方向に多面的に行く予定にしてるんですか。とりあえず私ががんの方向を見る患者さんを見てるので、一度がんの方にしたろうというので、がんっていうのはなかなかその糖尿病だとか B 型肝炎とかよりも難しいですよね。いろいろやはり本当に末期の人は難しいですね。だから逆に抗がん剤使ってない人、この方なんていうのは抗がん剤をもう大学病院でもうしないというかね、もうとにかくやるだけやったんですよ。50何回も抗がんしてるんですよ。もうホルフォックス、ホルフィン8回とダメで、それで最後ここしたんですけど、ある程度尽きちゃいますよね。上がり出してる抗がん剤がまず横になって、だけどやっぱり少しずつ進んでくるのはありますよね。この方はもう、ここはもう全然抗がん剤使わないで、だから抗がん剤を使わない人の方が免疫力維持されてるので、こういう治療が効果がありますね。1000万ぐらいかかりますよね。治療がそこまでないんですね。だけど今2週間ごとぐらいで、大体3回ぐらいやれば効果が出てきます。で、一応先生は8回ぐらいして完全に安定させようと。で、その後はね、割と維持できちゃうんですね。この方がですね、今、この肺がんの人が、この人が今8回して今やめてるんですけど、そのまま維持してますね。面白い治療です。先生ぜひ監視してます。なんか、ちょっとパーって調べたんですけど、あんまりないなと思って文献が新しいんですね。全くコンセプト自体が。血小板自身はアメリカのデータでも脳性麻痺が使われてるのあると思うんですが、活性化したこれを開発したのはこの先生の素晴らしい。素晴らしい。もしかしたらまたメールかなんかするかもしれません。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。